Hello friends, I myself Dr. Bhagwan Shankar Mali. For your kind information, in the last lecture I have discussed with you online on the point that is of a syllabus of your biostatistics paper 5th. Student, as you know that right now you are in a 5th semester. So in this 5th semester there are papers to you. Out of that papers, I am dealing with the paper. Name of that paper is Biostatistics, and its code number is 35005 is there. Friends, when we want to get idea about this is a very interesting paper, biostatistic or techniques. First of all, we should know the definition of the biostatistics. Simple definition I will tell to you of a biostatistics is that use of a statistical techniques to solve the biological problems. Use of a statistical techniques to solve the biological problems. In the sense, we know that when we set up any experiment, we have to collect the data. After collection of data, the data is to be analyzed. After analysis, we have to interpret that data and come to the conclusion. Isn't it? Come to the conclusion. So that is possible only by using some formulas, some statistical techniques. So that is we have to say that definition. So why I am telling to you about this definition, because we have to learn again most important which are having a lot of importance in the statistics, the terminology. That terminology we have to study in this today's our lecture. Which are those? We have to get idea about the biostatistics. What is biostatistics? Then in population, sample, sampling. What is the difference between the population and sample? What is data? Types of data. So these things today we have to learn. My friends, already I have told you the definition of a biostatistic. That is a use of a statistical techniques to solve the biological problems. This is a very interesting. Another definition is that collection, arrangement, analysis, and interpretation of a numerical facts so as to draw a scientific conclusions or to make a effective decisions is called as a biostatistics. It is called as again biometry. Biometry, biostatistics, same Balu, Bala, Balasaheb is there. My friends, you have to keep in mind when we want to come to the conclusion. One example I will tell to you. There is a in case of raining, पावसाच्या बाबतीत आहे. The meteorologists have collected the previous 100 years data, and they came to know that after every 10 years there is a drought in Maharashtra. Isn't it? After every 10 years there is a drought in a Maharashtra. So this conclusion is basis on they have taken the, first of all, collected the information, arranged that information in a proper way, analyzed that one and interpreted of the numerical facts so as to draw scientific conclusions. Isn't it? So this type of and then we come to know that effective decisions on that one. Suppose we came to know that after every 10 years there is a drought, then before on 7th year, once drought has been over, on 7th year of that drought, we will start the preparation just to combat the situation comes during the drought. दुष्काळाच्या ज्या प्रश्नावरती आपल्याला खूप काय करावं लागतं, त्याच्या आधीच तयारी 3 वर्ष आपण केली. एकदा दुष्काळ येऊन गेला की 7 वर्ष आपण निवांत राहिलो आणि 7व्या वर्षानंतर येणाऱ्या 10व्या वर्षीच्या दुष्काळासाठी आपण प्रिपरेशन करतो. सो दिस इज द वे हॅव टू से दॅट टेकिंग ऑफ अ डिसिजन. Keep in mind how the things are going to happen once we will have the data. So similar way in case of the प्लांटच्या बाबतीमध्ये समजा एखादी व्हरायटी आपण घेतली, ती व्हरायटी किती काळापर्यंत आपल्याला हाय यील्ड देऊ शकते,
ते बघितलं जाईल आणि त्याच्यानंतर पुन्हा सो दॅट इज ॲक्च्युली इज नथिंग बट द कमिंग टू द कन्क्लुजन ऑफ डिसिजन. 10 वर्षानंतर ती हायब्रिड व्हरायटी द्यायचं थांबत असेल तर आपल्याला मग काय करावं लागेल, 10व्या वर्षी ती व्हरायटी बदलावी लागेल किंवा नवीन व्हरायटीचा तोपर्यंत आपल्याला शोध घ्यावा लागेल. सो अशा पद्धतीचं आपले किंवा आपण जेव्हा एक्सपेरिमेंट एखादा सेटअप करतो त्या एक्सपेरिमेंटच्या बाबतीमध्ये आपल्याला दी स्टॅटिस्टिक्स टेक्निक हेल्प्स. नाव ॲप्लिकेशन्स ऑफ स्टॅटिस्टिकल टेक्निक इज टू सॉल्व द biological problem is also known as bias. So this is the again another definition that already I have told to you, we have discussed at length. Now what is population? In biostatistics this terms comes often and we have to write about that one. That is population is a group of individuals about which the scientific inferences are made, isn't it? Population is a group of individuals about which the scientific inferences are made. The population refers to a group of all items, individuals, objects, households, number of plants, and which an investigator wishes to draw a conclusion. For example, एक साधं उदाहरण सांगेल. समजा तुम्हाला सांगितलं की तुमच्या कॉलेजमधल्या बागेमध्ये जावा आणि झाडं किती आहेत, उंच झाडं साधारणपणे एक 10 फुटाच्या वरती झाडं किती आहेत. You will go there, you will count that one. So what happens actually, that individuals जी 10 फुटाच्या वरती झाडं आहेत त्यांचा जो ग्रुप आहे त्याला म्हणणार आपण पॉप्युलेशन. लक्षात येते ना, त्याला म्हणणार पॉप्युलेशन. आणि तुम्ही त्याच्यावरती कन्क्लुजन काढणार की बाबा आमच्या बागेचा एरिया हा 20 एकर आहे. 20 एकरमध्ये आम्हाला 60 झाडं, त्याला भागिले आपण 2 केलं तर आपल्याला काय होईल, एका एकरमध्ये 3 या ॲव्हरेजनं आमच्या इथं झाडं 10 फुटाच्या वरच्या उंचीची आहेत. सो दीज एक्झाम्पल्स यू हॅव टू कीप इन माइंड ऑलवेज. देर इज हॅविंग अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टन्स टू द एक्झाम्पल्स. देन यू विल कम टू नो व्हॉट इज पॉप्युलेशन. सो पॉप्युलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑल आयटम्स, individuals, objects, households, number of plants about which an investigator wishes to draw a conclusion. Now what is sample? आपल्याला माहिती आहे की आपण जर शीतावरून भाताची परीक्षा ही आपल्याला टर्मिनॉलॉजी माहिती आहे. तो शीत आहे भाताचं, दॅट इज ॲक्च्युली सॅम्पल. आर यू गेटिंग? म्हणजे समजा जर TC कॉलेजचे विद्यार्थी किती हुशार बघायचं झालं तर एक सगळ्यात 4000 विद्यार्थ्यांची टेस्ट घेतली जात नाही. तर ते काय करतात, प्रत्येक वर्गातला एक विद्यार्थी घेतील. टोटल वर्ग समजा आपल्याकडे 25 असतील, कोर्सेस असतील, तर त्या 25 जणांची टेस्ट घेतील आणि त्याच्यावरून ते कन्क्लुजन काढतील की त्यांचे IQ किती आहे, इंटेलिजंट कोटियंट्स किती आहे. लक्षात येतं ना. सो धिस इज नथिंग बट द सॅम्पल. त्यांनी काय केलं, 3000 विद्यार्थ्यांच्यामधून किती विद्यार्थी घेतले, फक्त 25. So sample is a portion of population selected to represent the population. Each individual numerical value is called as an observation. हे लक्षात ठेवा. सॅम्पल कशाला म्हटलं तर दॅट इज अ पोर्शन ऑफ पॉप्युलेशन सिलेक्टेड. म्हणजे संपूर्ण 4000 विद्यार्थ्यांमधून 25 विद्यार्थी आपण सिलेक्ट केले. हे 25 विद्यार्थी पूर्णपणे कॉलेजचं रिप्रेझेंटेशन करणार आहेत. आर यू गेटिंग? व्हेरी गुड. आफ्टर दिस सॅम्पल किंवा समजा ज्वारीचं पोतं भरलं आहे आणि त्या ज्वारीच्या पोत्यामध्ये ज्वारीची क्वालिटी काय आहे त्या पोत्याची, सगळे ज्वारी बघत नाहीत, त्यातलं सॅम्पल काढलं जातं. 3 थरातलं सॅम्पल काढलं जाईल, बघितलं जाईल आणि त्याच्यावरती तो मार्केटमध्ये जो व्यापारी आहे तो शेतकऱ्याच्या एक पोती ज्वारीची काय करेल, किंमत ठरवेल. हे लक्षात. दॅट इज अ सॅम्पलिंग. नाव डिफरन्स बिटवीन पॉप्युलेशन अँड सॅम्पल. परत बघा आता हा डिफरन्स आपण बघतोय. इन स्टॅटिस्टिक्स द टर्म पॉप्युलेशन टेक्स ऑन ए स्लाइटली डिफरंट मिनिंग. द पॉप्युलेशन इज ॲक्च्युली द स्टॅटिस्टिक इन्क्लूड all the members of a defined the group that we are studying or collecting the information on data for the driven decision. म्हणजे ज्याचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे, तो जो समूह आहे त्या समूहाला काय म्हटलेलं आहे की पॉप्युलेशन. आणि सॅम्पल म्हणजे पार्ट ऑफ पॉप्युलेशन इज कॉल्ड ॲज अ सॅम्पल. तो सॅम्पल म्हणजे कोण आहे तर त्या पॉप्युलेशनचा छोटासा पार्ट आहे विच रिप्रेझेंट द टोटल पॉप्युलेशन. जसं आपण आपल्या पूर्ण खानदानीचं प्रतिनिधित्व करतो, एकटा माणूस, आपल्या खानदानीमध्ये भरपूर लोक आहेत. सो दॅट इज अ सॅम्पल. आपण सॅम्पल झालो. आर यू गेटिंग? इट इज अ प्रपोर्शन ऑफ द पॉप्युलेशन, ए स्लाइस ऑफ इट.
ए पार्ट ऑफ इट अँड ऑल इट्स कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता ह्याचा उपयोग कुठं होतो? आपण बघतो की आंब्याची बाग आहे आणि त्याच्यामधल्या आंब्याच्या बागेतले आंबे आता विक्रीला द्यायचे आहेत. मग तो सगळ्या बागेमध्ये असलेल्या एक 500 झाडांना भेट द्यायची गरज नाही. त्यातले एक 10 झाडं आपण सॅम्पल म्हणून घ्यायची, त्याच्या आंब्याची साईज बघायची आणि दर ठरवला जातो. सो दॅट इज सॅम्पलिंग. प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग ए सॅम्पल इज नोन ॲज ए or collecting of a sample is known as a sampling. Are you getting? Okay. Now types of data. Now types of data we have to say. Data म्हणजे काय actually? There actually qualitative data. First we have to get idea about today qualitative data. Then what is quantitative data? There are the two main types of the data are there. That is qualitative and quantitative. Qualitative in the sense the color, isn't it? That is the actually characteristic. Qualitative. Quantitative म्हणजे नंबरमध्ये 10, 20, 30 मेजरेबल किलोग्रॅम माइल्स म्हणजे जे मोजू शकतो दॅट इज अ क्वांटिटेटिव्ह डेटा. सो क्वालिटेटिव्ह डेटा दे रिप्रेझेंट द सम कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑर ॲट्रिब्यूट्स. द डेपिक्ट डिस्क्रिप्शन. एक्झाम्पल बघा. एक्झाम्पल क्वालिटेटिव्ह डेटा रिलिजन, इंटेलिजन्स, विजडम, क्लीनलीनेस. आता आपण एखाद्या घरामध्ये शिरलो, त्या घराचा अतिशय स्वच्छ आहे. किती स्वच्छ आहे? इज इट देअर हॅव्हिंग एनी युनिट ऑफ क्लीनलीनेस? आपण काय म्हणतो? खूप स्वच्छ आहे. त्याच्यापुढं खूप खूप स्वच्छ आहे. सो दॅट इज वी हॅव टू से दॅट क्वालिटेटिव्ह डेटा. आता एखादा हुशार आहे. किती हुशार आहे? खूप हुशार आहे. आणखीन किती हुशार आहे? खूप खूप हुशार आहे. आणखीन एकदम खूप खूप हुशार आहे. सो इंटेलिजन्स वी कॅनॉट मेजर. 5 किलो तो हुशार आहे, 10 किलो हुशार आहे. सो दॅट इज ए क्वालिटेटिव्ह डेटा. नाउ क्वांटिटेटिव्ह, दिस कॅन बी मेजर्ड अँड नॉट सिम्पली ऑब्झर्वड. तो आपण मोजू शकतो. फॉर एक्झाम्पल नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्युसिंग ए फ्लावर इन द गार्डन. एक्झाम्पल, बागेमध्ये तुम्हाला सोडलं सांगितलं की आता किती झाडांना फुलं आहेत बघा. सो नंबर तुम्ही सांगू शकता 25, 30, 22, 21 काय असेल तो. सो दॅट इज नथिंग बट त्याच्यामध्ये परत प्रायमरी डेटा, सेकंडरी डेटा. प्रायमरी स्कूल, सेकंडरी स्कूल, लाईक दॅट वन. पहिल्यांदा कलेक्ट केलेला जो असेल तो प्रायमरी डेटा असेल. लक्षात येतं ना? आणि त्या प्रायमरी डेटाचा अभ्यास करून ज्यावेळेला एखादा प्रायमरी डेटा घेऊन दुसऱ्याचा समजा एखाद्याने घेतला, म्हणजे मी गेलो गार्डनमधल्या गार्डनचा अभ्यास केला, तो डेटा कागदावरती घेतला आणि त्याचा अभ्यास तुम्ही केला परत, तर तो डेटा तुम्ही डायरेक्ट गोळा केला आहे का? डिरेक्टली यू हॅव नॉट कलेक्टेड दॅट डेटा. somebody might have collected and that data you have taken to come to the conclusion. हे लक्षात ठेवा. दॅट इज सेकंडरी डेटा. सो व्हेरी सिम्पल थिंग्स आर देअर. प्रायमरी डेटा इज नथिंग बट दीज आर द डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाईम बाय ॲन इन्व्हेस्टिगेटर, म्हणजे एखाद्या संशोधकान फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज. दॅट इज अ प्युअर डेटा, कारण त्याच्यामध्ये तो हीच करू शकत नाही. सेकंडरी डेटा, इट इज द डेटा कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन्स ऑर ऑर्गनायझेशन फॉर हिज ऑर her own use work, but the investigator tagged there for another use. That is secondary. Primary, secondary लक्षात आलं. Now another type, discrete data and continuous data. Another types are discrete. Discrete म्हणजे काय? These are the data that can take only a specific value. That can take only specific value rather than range ऑफ व्हॅल्यू. रेंज ऑफ व्हॅल्यू नाही डिस्क्रीट डेटा. स्पेसिफिक त्यानं किंमत घेतली, स्पेसिफिक व्हॅल्यू असेल तर. कंटिन्युअस डेटामध्ये मग देर इज अ रेंज. दीज आर द डेटा दॅट कॅन टेक द व्हॅल्यूज बिटवीन सर्टन रेंज. आपण सांगितलं की बागेमध्ये 25 झाडं बघितली, त्यापैकी 5 त्याची उंची 10 ते 12 मीटरमध्ये आहे. त्याच्यामध्ये 3 रेंज त्याची 5 ते 10मध्ये आहे. सो दॅट इज नथिंग बट द कंटिन्युअस डेटा. रेंज पण रेंज नसेल तर त्याला आपण म्हणतो डिस्क्रीट डेटा. नाउ व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ रेंज? रेंजची डेफिनेशन काय? द डिफरन्स बिटवीन द हायेस्ट अँड लोएस्ट व्हॅल्यू इज कॉल्ड ॲज अ रेंज. फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला काही हातामध्ये तुमच्या पॉड्स दिल्या, शेंगा दिल्या. फॉर एक्झाम्पल आपण दिल्या कशाच्या? तर गुलमोहराच्या, डिलॉनिक्स रेजियाच्या.
आणि तुम्हाला सांगितलं की त्यांची तुम्ही काय करा, लेंथ मोजा. लेंथ मोजल्यानंतर तुम्हाला विचारलं किंवा 22 ते 25 ह्याच्या रेंजमध्ये किती आहेत लक्षात येत आहे? 22 ते 25 म्हणजे फॉर एक्झाम्पल द डिफरन्स बिटवीन द हायेस्ट अँड लोएस्ट व्हॅल्यू इज कॉल्ड ॲज ए रेंज. फॉर एक्झाम्पल असं असेल तुमच्याकडे आता 25चे आहेत आणि काही 22चे आहेत, मग त्याचा डिफरन्स किती आला तर 3 आला. सो 3 इज द रेंज ऑफ दॅट हाईट ऑफ प्लांट लेंथ ऑफ दॅट पॉट्स ऑफ डिलोनिक्स रेजिया. म्हणजे त्याची वजाबाकी हायेस्ट व्हॅल्यू अँड लोएस्ट दोन्हीची जर तुम्ही वजाबाकी केली तर तुम्हाला यू विल बी एबल टू गेट द रेंज ऑफ दॅट. With this, my friends, I have to say the thanks to you for this keeping patience or going through these lectures. Friends, again I will make an announcement that this paper will give you 100 out of 100 marks, but you will have to concentrate on each and every terminal unless and until you could understand the meaning of term. So first, in the introduction, we have to get idea about the terminology of biostatistics. Terminology of a biostatistics. And in the next lecture again we will get idea about we will learn the other terminology which are having a lot of importance in learning of a biostatistics. Okay, thank you very much.